Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you my dear children? Hope everyone is fine and safe. Right children? Yes. You all know now it is very important to have healthy food. Are you eating it children? Miss എപ്പോഴും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് you should have healthy food and drink lots of water. Okay? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നല്ല കുട്ടികളാണ്. You should listen to your parents and eat healthy food. Okay? Good. So, coming back to our class, which letter did we introduce in our last class? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ലെറ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? Can you say? Yes, it was letter V. ഏത് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു? It was letter V, right? So, in today's class, we'll see how to write capital and small letter V in our 4-line notebook. Are you ready children? Yes. So, first we'll see capital letter V and next it is small letter V. Okay? Now look at the board children. First ഏതാണ്? Capital letter V. So, from where we should start? Yes, from the red line, right? So, from the first red line, first one slanting line and again one more slanting line, it is going up. This is capital letter V. Yes, I'll show you again. എവിടുന്നാണ്? From the first red line, first one slanting line and one more slanting line, it is going up. This is capital letter V, right? I'll show you again. One slanting line and again one more slanting line, it is going up. This is capital letter V, right? Next എന്താണ്? Small letter V, right? So from where we should start? എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? Very good. From the blue line, right? So from the blue line, one small slanting line to the second blue line and again it is going up, slanting line. Which letter is this? This is small letter V. Small letter V you should write in between the two blue line. Okay? I'll show you again. From the first blue line, one slanting line and one more slanting line, it is going up. This is small letter V. I'll show you again. First one slanting line and one more slanting line is going up. This is small letter V and this is capital letter V. This is small letter V, right? Capital letter V il endana? We are using first 3 lines. Alle? Capital letter V il we are using first 3 lines and small letter V we are writing it inside the 2 blue line. ഈ രണ്ട് blue line ന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. Okay? Did you get it children? Yes. Now look at the book. I'll show you how you should write capital and small letter V in your 4-line notebook. Okay? First എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Yes, you should write date on the top. Okay? Then you should draw 2 lines using scale. Then you should write capital letter V and small letter V. Again, capital letter V, small letter V. And again, capital letter V and small letter V. Did you get it children? After completing it, what you should do? എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You should take photo and send it to me. And always remember, you should write neatly. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നീറ്റായിട്ട് എഴുതണം. Okay? Yes. So after V കഴിഞ്ഞിട്ട് next letter. Do you know? Can you say children? Yes. It is letter W. Which letter is this? W. Which letter is this? Repeat children. W, right? This is capital letter W and this is small letter W. What is this?
capital letter W and this is small letter W, right? Yes. Now let us see the pictures beginning with letter W. What is this? Do you know? This is whale. What is this? Whale. And what is this? ഇതെന്താണ്? Wool. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Wool എന്തിനാണ്? നമ്മൾ സ്വെറ്ററൊക്കെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? വൂളിൻ്റെ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ wool and this is whale. So when we are saying these words, ഏത് സൗണ്ടാണ് വന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോ? വ. എന്താണ്? whale. wool. Repeat children. Whale, wool. Okay, did you get it? Now let us see few more words. Now identify children, which letter is this? This is capital letter W and this is small letter W, right? Now see the pictures here. കാണാണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണിത്? Can you identify? What is this? Wheel. What is this? Wheel. Next, ഇതെന്താണ്? Watch. What is this? Watch. Next, ഇതെന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ്? Wolf. Repeat. Wolf. And next, ഇതെന്താണ്? Window. What is this? Window. So, ഏതൊരു ലെറ്റർ ആണ്? This is capital letter W and this is small letter W. ഏതൊക്കെയാണ് പിക്ചേഴ്സ്? വീൽ, വാച്ച്, wolf, window. Repeat after me. ഏതൊക്കെയാണ്? വീൽ, വാച്ച്, wolf, window. Did you get it children? Yes. Now let us see our textbook. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം. Take page number 44. ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ? 44. ഏത് ലെറ്റർ ആണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ W. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്മോൾ ഗേളിനെ കണ്ടോ നിങ്ങളവിടെ? എന്താണ്? കുട്ടിയുടെ പേരാണ് വെൻഡി. എന്താണ്? വെൻഡി. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഹെഡിങ് നോക്കൂ. വാച്ച് ഇൻ ദ വാട്ടർ. എന്താണ്? വാച്ച് ഇൻ ദ വാട്ടർ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന്. ലിറ്റിൽ വെൻഡി ഹാസ് എ വാച്ച്. ലിറ്റിൽ വെൻഡിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹാസ് എ വാച്ച്. കണ്ടോ? ലിറ്റിൽ വെൻഡിയുടെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇറ്റ് ഫാൾസ്. ഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീണു. ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. എന്താണ്? അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ലിറ്റിൽ വെൻഡി ഹാസ് എ വാച്ച്. ലിറ്റിൽ വെൻഡിയുടെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. അതെന്താ ഉണ്ടായേ? വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു. വീപ്പ്, വീപ്പ്, വീപ്പ്. വീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കരയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കരയാറില്ലേ? അതേമാതിരി ഈ കുട്ടി കണ്ടോ കരയാണ്. വെൻഡീസ് വാച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. വെൻഡിയുടെ വാച്ച് എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു. വീണപ്പോൾ എന്താണ്? ആ ലിറ്റിൽ വെൻഡി എന്താണ്? കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റീഡ് ചെയ്യാം. ലിറ്റിൽ വെൻഡി ഹാസ് എ വാച്ച്. ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വീണത്? ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. വീപ്പ്, 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 വീപ്പ്. കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറയും വെൻഡീസ് വാച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. വെൻഡിയുടെ വാച്ച് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. കണ്ടോ? പോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ വാച്ച് വീണ് കിടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വെൻഡി കരയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. സർക്കിൾ ദ സെയിം ലെറ്റർ ഇൻ ഈച്ച് റോ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓരോ റോയിലുള്ളത് സെയിം ലെറ്റർ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെയിം ലെറ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർക്കിൾ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഏത് ലെറ്റർ ആണത്? ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W, റൈറ്റ്? സോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? സർക്കിൾ ചെയ്യണം. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ. ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ? ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യു ഷുഡ് സർക്കിൾ ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. അപ്പോൾ ഇതും സർക്കിൾ ചെയ്യണം. ദിസ് വൺ W ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. സോ യു ഷുഡ് സർക്കിൾ ഇറ്റ്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ W. സ്മോൾ ലെറ്റർ W ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ. എവിടേക്കാണ്? ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ W ആണോ? അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് വൺ. പിന്നെ ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ W. പിന്നെ ഇതും സ്മോൾ ലെറ്റർ W. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം യു ഷുഡ് സർക്കിൾ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ട്രേസ് ദ ലെറ്റർ. ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഏത് ലെറ്ററാണ്? ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ W. ഓക്കെ. നൗ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഐ വിൽ ഷോ യു. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ W കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. നൗ എവ്രി വൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. എവിടെ നിന്നാണ്? സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ, റൈറ്റ്? സോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ ഒരു സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ. Again one more slanting line, it is going up. പിന്നെ എന്താണ്? Again slanting line, it is going down. പിന്നെ it is going up. Slanting line. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്? കണ്ടോ? 1 2 3 4 ഒക്കെ സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈനിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഐ വിൽ ഷോ യു അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ slanting line, then it is going up, then again one more slanting line, and again one more slanting line, it is going up. This is capital letter W. Okay. Next എന്താണ്? Small letter W. Small letter W എവിടെ നിന്നാണ്? From the first blue line. Okay. So from the first blue line എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? One small slanting line, again one more small slanting line, again one more small slanting line, again one more small slanting line. This is small letter W. Okay, I'll show you again. One small slanting line. എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്ലൂ ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? One small slanting line, then it is going up, slanting line, down slanting line, and again it is going up, slanting line. This is small letter W. കണ്ടോ? സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യുവും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യുയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു വി ആർ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻസ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു വി ആർ യൂസിങ് we are writing it inside the 2 blue line. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഫോർമേഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്, വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ 2 ബ്ലൂ ലൈൻ. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നൗ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ട്രേസ് ദ ലെറ്റർ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W. കണ്ടോ? ഫോർമേഷൻ മേലെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, കം ഡൗൺ, go up, again come down, and again you should go up. This is capital letter W, and again capital letter W. Next endana? Small letter W. So from the first blue line and the small slanting line, again one more slanting line, come down, one more slanting line, and again you should go up, one more slanting line. This is small letter W. Here also you should write small letter W. Okay. Yes. Now in your practice book, നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 18, there is page to practice. Okay. Trace the dotted letter. ഏത് ലെറ്റർ ആണിത്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ
W. സോ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മേലെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അപ്പ്. റെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കം ഡൗൺ, ഗോ അപ്പ്, അഗെയിൻ കം ഡൗൺ, അഗെയിൻ യു ഷുഡ് ഗോ അപ്പ്. അപ്പോൾ 4 ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് റെഡ് ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കം ഡൗൺ, സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ, ഗോ അപ്പ്, സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ, down slanting line and up slanting line. This is capital letter W. When you are writing, say and write the letter. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, യു ഷുഡ് സേ ഏത് ലെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്ന് യു ഷുഡ് സേ ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ W and you should complete it. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ W. സ്മോൾ ലെറ്റർ W. Again the same formation, from up slanting line, താഴേക്ക് slanting line, then going up slanting line, down slanting line, and again it is going up. This is small letter W. See inside the 2 blue line കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ one small slanting line, again slanting line going up, then slanting line coming down, again slanting line, it is going up. This is small letter W and you should complete it. എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്, you should say and write each letter. Did you get it, children? Yes. So children, what did we learn today? നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? We learned to write capital letter V and small letter V in our 4-line notebook, and we also introduced the next letter W. Okay, so practice to write. എന്താണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, A to V നമ്മൾ ഇപ്പോൾ V കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ A to V you should write and practice it. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫോർമേഷൻ മറന്നുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 you should write and practice each letter. Okay, did you get it? I know you all are good children. Okay, that's all for today. See you next class. Till then, bye bye.